Good morning, students. Our next chapter is locomotion and movement. So this is a simple chapter. Locomotion and movement. So in this chapter, we have two parts. One, the muscle system. The skeletal muscles are responsible for the voluntary movements and the locomotion. Second is the skeletal system, which is helping for movement and locomotion. And both parts possess only a few focus points. The first focus point discussed is the structure of contractile protein. That is our first focus point. Structure of contractile protein. So we know the skeletal muscle possess alternate arrangement of actin and myosin filaments. This alternative and parallel arrangement of thin actin filaments and thick myosin filaments produce an alternate dark and light bands known as striations. Thus, muscle fiber possess thin actin filaments and thick myosin filaments. These filaments are formed of a special type of protein known as contractile protein, which can contract and relax. So both actin and myosin filaments are formed of contractile protein, and we are now discussing the structure of that actin filament and myosin filament. That is the contractile protein. So firstly, the actin filament. Actin filament is formed of a protein known as actin. That protein is also called actin. Actin filament undakiya protein actin nu parayum. This actin filament is formed of three types of contractile proteins. They are one, F-actin. An actin filament mainly formed of two fibrous actin or F-actin. Each F-actin is formed of many monomers known as G-actin or globular actin. These two F-actins are wound helically like a kite. ഈ F-actinന്റെ ഫിലമെന്റസ് ആക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ രണ്ടെണ്ണം പരസ്പരം പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിൽ കാണാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ F-actinനും ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബുലാർ ആക്റ്റിൻ കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മോണോമേഴ്സ് ഗ്ലോബുലാർ ആക്റ്റിൻ. Thus, when we are examining the structure, look into the picture and observe the diagram clearly. Thus, each actin filament is formed of two F-actins, which are again formed of many round-shaped globular proteins.
when we are observing the diagram, we can see that it is formed of two F actin and each F actin is formed of G actin. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് G actin എന്ന് പറയുന്ന മോണോമേഴ്സ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു F actin ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ വേറൊരുപാട് G actin ചേർന്നിട്ട് രണ്ടാമതൊരു F actin ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിരിയും, ഒരു കയറിങ്ങനെ പിരിക്കുന്ന പോലെ. Thus, an actin filament consists of two F actin and each F actin is formed of a large number of G actin. Clear? Then secondly, along with this, there are two other proteins and one is the tropomyosin. Tropomyosin. ഏതാ രണ്ടാമത്തെ? Tropomyosin. Along with this, very close to them, there are two threads known as tropomyosin. ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ട്രോപ്പോമയോസിനും ഉണ്ടാവും. ഒരു ലെയർ, വേറൊരു ലെയർ, ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം. അഗെയിൻ ടു ട്രോപ്പോമയോസിൻ. ട്രോപ്പോമയോസിൻ എഫ് ആക്റ്റിൻ്റെ അത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടിപ്പിരിഞ്ഞ്. അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്ട്രക്ചർ? രണ്ട് വലിയ ചരടുകൾ കൂട്ടിപ്പിരിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ചെറിയ നൂലുകളും ഒപ്പം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിരിച്ച പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിനുണ്ടാവുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഈസ് ട്രോപ്പോമയോസിൻ. ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ ടു ദേ ആർ ആൾസോ wound along with the actin. Clear? Then thirdly, there is another one known as troponin. മൂന്നാമത്തേത് ഏതാ? Troponin. This troponin is a complex protein and it is present at the intervals on the surface of tropomyosin. ട്രോപ്പോമയോസിന്റെ മുകളിൽ ചില ഏരിയയിൽ കാണുന്ന കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീനാണ് ട്രോപ്പോനിൻ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ദ 3D ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. ആ ബുക്കിലെ ചിത്രം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആർക്കുള്ളത്? ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിനുള്ളത്. ആ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ആദ്യം 2 എഫ് ആക്റ്റിൻ, പിന്നെ 2 ട്രോപ്പോമയോസിൻ, പിന്നെ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് ട്രോപ്പോമയോസിന്റെ മുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ട്രോപ്പോനിൻ. ദിസ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ്. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ് തിന്നാണ്, പക്ഷേ ആ തിൻ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിൽ 4 ചെറിയ പിരികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 എഫ് ആക്റ്റിനും 2 ട്രോപ്പോമയോസിനും. മൂന്നാമതായിട്ട് ആ ട്രോപ്പോമയോസിന്റെ മുകളിൽ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പുള്ള കുറച്ച് ട്രോപ്പോനിനും. ദിസ് ട്രോപ്പോനിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് mask the binding site present on the actin filament for binding of myosin head. മയോസിൻ ഹെഡിന് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ ഈ ട്രോപ്പോനിൻ മറച്ചു വെക്കും. അതും അറിഞ്ഞിരിക്കും. Then next is myosin filament. Myosin filament is thick, and this thick myosin filament is also formed of large number of monomers
and that monomers are called meromyosin. എന്തുകൊണ്ടാ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്? meromyosin എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട്. This meromyosin has അതിന് രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട്. They are heavy meromyosin and light meromyosin. HMM heavy meromyosin, LMM light meromyosin. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോമില് meromyosin നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. When we are examining the structure of meromyosin, that meromyosin possess a head, ഒരു ഹെഡ് കാണും. Then a short arm, ഒരു ഷോർട്ട് ആമും ഉണ്ടായിരിക്കും. And a tail, ഒരു ടെയിലും. So meromyosin possess a head and short arm formed of heavy meromyosin and a tail formed of light meromyosin. ഹെഡും ഷോർട്ട് ആമും ഉണ്ടാക്കിയത് ഹെവി meromyosin കൊണ്ട്, ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈറ്റ് meromyosin കൊണ്ട്. Thus, if you are looking to the structure, there is a head, then a short arm and a tail. This is the structure of meromyosin. This is the head, and this head is formed of an enzyme which can hydrolyze ATP, and so it is called ATPase, adenosine triphosphatase enzyme കൊണ്ടാണ് ഈ ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്. In the head there are two spots. ഹെഡിൽ രണ്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. One for binding the ATP and second for binding the actin filament. ഒന്ന് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് ദി ATP നോൺ ആസ് ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, മറ്റത് ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. Then this is formed of ATPase, and this is the short arm. This head and short arm is projecting from the myosin as the cross arm. ഈ ഹെഡും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആമും പ്രത്യേക ആംഗിളില് പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസില് മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അവർക്കാണ് ക്രോസ് ആം എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾ, ഇനി വേണമെങ്കിൽ അനദർ മോളിക്യൂൾ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് അവ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിരിയും. അവരുടെ ടെയില് പരസ്പരം കൂട്ടിപ്പിരിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തേക്കും ഈ ക്രോസ് ആമുകൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഇതാണ് മയോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. So this is about the structure of contractile protein, actin and myosin. Simple, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആക്റ്റിലെ 3 എണ്ണം, മയോസിലെ meromyosin, പക്ഷേ അതിന് 2 ഫോം, ഹെവി meromyosin, ലൈറ്റ് meromyosin, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. Then next is mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. How the muscles are contracted. എങ്ങനെയാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ. Muscle contraction is explained by sliding filament theory. According to sliding filament, actin filaments are sliding over myosin filaments towards the A band.
ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റുകൾ മയോസിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിലൂടെ എ ബാൻഡിലേക്ക് വഴുതി വഴുതി വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുക. അതിനാണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് muscle contraction, you have to know the basic structure of skeletal muscle containing the sarcomere. Muscle contraction അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കെലിറ്റൽ മസിലിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ അറിയണം. ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനാണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുക. ഒരുപാട് സാർക്കോമിയറുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെഡ് ലൈനിന്റെ ഇടയിലുള്ള പാർട്ടിനാണ് പറയുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഐ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, എ ബാൻഡ് ഉണ്ട്, എച്ച് സോൺ ഉണ്ട്, എം ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ അത് വരുന്നില്ലെങ്കിലും. അങ്ങനെ മെക്കാനിസം ഓഫ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫിലമെന്റ് തിയറിയാണ്. ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റുകൾ മയോസിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിലൂടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്തു വരും. എങ്ങോട്ട്? എ ബാൻഡിലേക്ക്. അങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്ജസന്റ് സെഡ് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരും. അപ്പൊ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും. ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത്തും കുറഞ്ഞാൽ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും. ഇതാണ് കൺട്രാക്ഷൻ. അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സബ്-ഹെഡിങ്ങിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഫോർ ദി മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ an impulse is needed. ഒരു ഇമ്പൾസ് വേണം. ഇമ്പൾസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി CNS, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇമ്പൾസ് ഈസ് കമ്മിങ് ത്രൂ ദി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് റീച്ച് ദി മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ എത്തും? മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിലെത്തും. Motor end plate is also called neuromuscular junction. This is a functional junction between the nerve fiber and muscle fiber. Nerve fiberലൂടെ വരുന്ന ഇമ്പൾസ്, ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മസിൽ ഫൈബറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ ജംഗ്ഷനാണ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ബ്രെയിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യല് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിലൂടെ മസിൽ ഫൈബറിന്റെ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിലെത്തി, ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷനിലേക്ക്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഇൻ ദി മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്, ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലൈക്ക് അസറ്റൈൽകൊളിൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അപ്പൊ എന്താവും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്? മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും. ദിസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലൈക്ക് അസറ്റൈൽകൊളിൻ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദി സാർക്കോലെമ്മ ഓർ ദി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് മസിൽ ഫൈബർ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മസിൽ ഫൈബറിന്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, അതിനാണ് സാർക്കോലെമ്മ എന്ന് പറയുക, അതിന്മേ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് സ്പ്രെഡിങ് ഓവർ ദി മസിൽ ഫൈബർ. എന്നിട്ട് എന്താവും അത്? ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മസിൽ ഫൈബറിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. മസിൽ ഫൈബർ. This spreading of action potential on sarcolemma or muscle fiber causes release of calcium ions. Calcium ions are released into sarcoplasm from sarcoplasmic reticulum. സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിറച്ച് കാൽസ്യം അയോണുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ കാൽസ്യം അയോണുകളൊക്കെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി
സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക്, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോപ്ലാസം, ആ സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക് റിലീസ്ഡ് ആവും. These calcium ions released into the sarcoplasm bind on the troponin present on actin filament. ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ട്രോപ്പോനിൻ, അല്ലെ? എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ. അതെന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? മയോസിൻ ഹെഡിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ മറച്ചു വെച്ചൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് കാൽസ്യം അയോൺ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എക്സ്പോസിംഗ് ഓഫ് ദി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ exposed out. Calcium ions are released into sarcoplasm. These calcium ions bind on troponin. എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും? ട്രോപ്പോനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ട്രോപ്പോനിൻ എവിടെയാ? ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിൽ. This binding of calcium ions on troponin leads into exposure of binding site. അതിൻ്റെ ഫലമായി ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും. ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? when binding sites are exposed, immediately an ATP is hydrolyzed into ADP and PI, releasing energy. അന്നേരം ഒരു ATPയുടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നുകൊണ്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും. ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് എനർജി ദി മയോസിൻ ഹെഡ് ബൈൻഡ് ഓൺ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? മയോസിൻ ഹെഡ് ബൈൻഡ് ഓൺ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റ്. ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിൽ മയോസിൻ ഹെഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. So there is a bridge is formed between actin and myosin and it is called cross bridge. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി? formation of cross bridge. A cross bridge is formed. അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്തു. And by using the energy, this myosin head pull the actin filaments towards the A band, resulting the contraction of muscle fiber. അങ്ങനെ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്താൽ പിന്നെ എന്താവും? എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിനെ എ ബാൻഡിലേക്ക് വലിക്കും. തൽഫലമായിട്ട് ഐ ബാൻഡുകൾ എ ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. രണ്ട് സെഡ് ലൈനുകളും അടുത്ത് വരും. അങ്ങനെ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും. തൽഫലമായിട്ട് മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയും. ഇതാണ് കൺട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വലിക്കും. ഉടനെ വീണ്ടും പുതിയൊരു ATP ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാണ്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഇതേപോലെ വലിക്കും. ഈ പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാക്സിമം കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും. When the impulse is stopped, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ CNS ഇമ്പൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? There is no action potential on muscle fiber and so the calcium ions are returned back into the sarcoplasmic reticulum. ഇമ്പൾസ് ആണ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്ക് തന്നെ കാൽസ്യം അയോൺസ് തിരിച്ചു കയറും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു റിലാക്സേഷൻ. അതിൻ്റെ ഫലമായി റിലാക്സേഷൻ നടക്കും. ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഡയഗ്രവും
നോക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു മസിൽ ഫൈബറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയുക അല്ലേ? ലെങ്ത് കുറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ലെങ്ത്തിലും കുറവ് വരണം. ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനാണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആ സാർക്കോമിയറിന്റെ ലെങ്ത് കുറയണം. അങ്ങനെ കുറയണമെങ്കിൽ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിനെ മയോസിൻ ഫിലമെന്റ് എ ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴിങ്ങനെ വലിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്റ്റിൻ ഫിലമെന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ആവണം. ആ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനെ മറച്ചു വെച്ച ട്രോപ്പോനിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റണം. ട്രോപ്പോനിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ ആർക്കാ കഴിയുക? കാൽസ്യം അയോൺസിനെ കഴിയുക. പക്ഷെ കാൽസ്യം അയോൺസ് എവിടെയുള്ളത്? കാൽസ്യം അയോൺസ് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്ത് ചാടിപ്പിക്കണം. എവിടേക്ക്? സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ചാടിപ്പിക്കണം. അതിനെന്താ പറ്റുക? അതിനവിടെ കറണ്ട് കൊടുക്കണം. ആ കറണ്ടാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലെ കാൽസ്യം അയോൺസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ചാടും. എന്നിട്ട് ട്രോപ്പോനിമ പോയി പിടിച്ച് തൂങ്ങും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരും. ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എക്സ്പോസ് ആവും. അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് അങ്ങോട്ട് വരണം. ആ ഇമ്പൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസാവും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറിയണം. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലിയർ?